ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአተም አካዳሚ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ባላችሁበት ሰላማችን ይድረሳችሁ እንላለን። ዛሬ እንግዲህ ፋርማኮግኖሲ ቻፕተር 3 ታኒን የሚለውን ሳብ ኮንተንት ሳብ ቶፒክ የምናይ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለ10,000 ሰብስክራይበር ጉዟችን ለምታደርጉት አስተዋጽኦ ከልብ እናመሰግናለን። በቅርብ 10,000 እንገባለን ብለን እናስባለን። ለዚህ ደግሞ የእናንተ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅና ትልቅ ሚና እንዳለው ስለማውቅ ክብር ይስጥልኝ ብያለሁ። አሁንም አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ኮሜንት ካለ በኮሜንት ሴክሽን ይቀመጥ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እንግዲህ ምናልባት ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ቻፕተር 3 ከፓርት 1 ጀምራችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ፓርት 6 ላይ ነው ደረስነው። ታኒን የሚለው ቶፒክ ላይ ነን። ቻፕተር 3 ሰፊ ነው። ኮንተንታችሁን ቼክ አድርጉ። የፋርማሲ ተማሪዎች ሬጉላር እንዲሁም ፖስት ቤዚክ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ይሄድን ስለሆነ እዛ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጥታ ግን ታኒንን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ታኒን ምን አይነት ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ናቸው ስንል they are polyphenolic substance ናቸው። they are polyphenol in general. Yes, tannin are the polyphenolic substance found in many plants, product of secondary metabolism ይላል። ስለዚህ polyphenolic ስንል እንግዲህ the benzene ring having OH functional group ያላቸው class of secondary metabolites ናቸው ማለት ነው። they are water soluble because of polyphenol ስለሆነ polyphenol ከተባለ ሃይድሮጂን ቦንድ በበቂ ሁኔታ አለው። ሃይድሮጂን ቦንድ በበቂ ያለ ማለት ደግሞ definitely water soluble ናቸው ማለት ነው። so easy extraction is useful in various application in the chemical and the pharmaceutical industry. The complex and the organic non-nitrogenous polyphenolic substance of higher molecular weight now. So they are organic ናቸው non-nitrogenous የሆኑ polyphenolic ክላሶች ናቸው። their molecular weight somewhat giant ናቸው። በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ኮምፓውንዶች ናቸው። they are used as antiseptic in gastrointestinal disorder like diarrhea and also used in laser industry la in manufacturing industry እንግዲህ ታኒንን ሌዘር ኢንዱስትሪዎች ይጠቀሙታል። for medicinal industry ስንመጣ ደግሞ they can be used for GIT disorder like diarrhea and it can also be used as antiseptics ይጠቅሙናል ማለት ነው። ታኒኖች እንዲህ ያለ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት አላቸው ማለት ነው። ተርም ታኒንግ animal hide into laser ይላል። ያው ይሄ የቆዳ ኢንዱስትሪ የምንለው ነው እንግዲህ ከዛ ነው ተርሙ የተወሰደው ማለት ነው። ታኒን ስንል ሁሌም ወደ አእምሮአችን የሚመጣው ያው animal hide to laser ነው። however it is widely applied to any large polyphenolic compound containing sufficient hydroxyl and other group such as carboxyl to form strong complex with protein and other macromolecules. ስለዚህ በጣም ፖሊፌኖሊክ የሆኑ ካርቦክሲል ፋንክሽናል ግሩፕ ያላቸው ሃይድሮካርበን ናቸው ማለት ነው the so called tannin። ሌላው ፕሮቲን ኮምፕሌክስ አላቸው እንደዚህ also the giant macro molecule which have a definitely good pharmacological potency or effect አላቸው ከምንለው ታኒን እንግዲህ በግንባር ቀደም የሚነሱት ናቸው ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲው ነው። let's see the physical property of tannin። ምን አይነት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው ማኒፌስት የሚያደርጉ ሲባል ያው ቅድም እንዳልነው ሞለኪውላር ዌይታቸው በጣም ሃይ ነው። they produce a greenish black or blue color with ferrichloride። እንግዲህ ፋይቶኬሚካል ኢንቨስቲጌሽን ላይ ታኒንን አይደንቲፋይ ለማድረግ ferrichloride ነው የምንጠቀመው። so ferrichloride which can be dissolved in ethanol can be used for identifying whether tannin are there or not. during that time the greenish black ወይም ደግሞ blue color show ካደረገ አንድ ክሩድ ድራግ ታኒን አለው ማለት ነው። precipitate with solution of cellulose, pectins, gelatin, protein, alkaloid and salt of heavy metal ከነኚህ ጋር precipitation በመፍጠር ይታወቃሉ። especially ከጀላቲን ከፕሮቲን አልካሎይድ ከምንላቸውና ሄቪ ሜታሎች ጋር the so called complex precipitate የመፍጠር አቅም ያላቸው have an astringent taste and give tea astringency, color and flavor ይላል። እንግዲህ ሻይ ውስጥ በብዛት ታኒን እናገኛለን። ያም ደግሞ astringent የሆነ ቴስት እንዲኖረው ከለር እንዲኖረው ፍላቨር እንዲኖረው የሚያደርገው ታኒን ነው ማለት ነው። they are non-crystallizable compound which prevent from crystallization። ስለዚህ crystallization ፎርም አያደርጉም because they are non-crystallizable ናቸው። acidic in nature are soluble in water, alcohol, hydroalcoholic solution, acetone and alkalis። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ነው ፖሊፌኖሊክ ከሆኑ ፖላር ሶልቨንት ላይ ዲዞልቭ የመሆን በደንብ አድርጎ አቅም አላቸው ማለት ነው። ኢንሶሉብል ኦርጋኒክ ሶልቨንት such as ether, ቤንዚን የምንላቸው ነን ፖላር ሶልቨንት ስለሆኑ እነኛው ዲዞልቭ የማድረግ ቴንደንሲ የላቸውም because of like dissolve like principle። ሌላው cause agglutination of red blood cells። ስለዚህ agglutination of red blood cell ኮዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ
ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ታኒን። ይሄ እንግዲህ የታኒን ዋና ወይ መሰረታዊ ፊዚካል ፕሮፐርቲ የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። when you see their chemistry they are highly complex polymers of polyphenic compound and called polyphenolic. yes ኬሚስትሪያቸውን ስናይ ስትራክቸራቸው እንደ ታኒን are phenol glycoside water soluble and form cross link with protein which in turn prevent decomposition of the protein by enzymatic action. ስለዚህ ፕሮቲን ዲኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ ፕሮቲን ዲኔቸሬሽን ላይ የራሳቸው ሚና አላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም they form a cross link with protein ያ cross link ዲኮምፖዝ እንዳይሆን ያደርገዋል ነው። ታኒን are a substance gives tea in the wine their bitter and astringent qualities ይላል። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ጋሊክ አሲድ ፍላቮን የምንለው ታኒንስ የምንላቸው they are polyphenolic having a structure like ABC and there is OH moiety in their ring. OH moiety አለው እንደምታዩት ማለት ነው። ለዚህም ነው ወተር ሶለብሎች ናቸው ያልነው ማለት ነው። ታኒን ኬሚስትሪያቸው እንግዲህ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ብዙ ስትራክቸሮች አሉ እዚህ ጋር ታኒን ራሱ ትሩ ታኒን እንደ ሲዶ ኦር ፎልስ ታኒን ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። ትሩ የምንላቸው ሞር ኦፍ ሃየር ሞለኪውላር ዌይት ያላቸው ናቸው። ሲ ፎልስ የምንላቸው ደግሞ ሎው ሞለኪውላር ዌይት ያላቸው ኮምፓውንዶች ናቸው ላይ አሲድ እና ፍላቫን ስሪ ዳይኦልስ የምንላቸው። ይሄ ትሩ ታኒን የምንላቸው አብዛኞቹ በሁለት ይከፈላሉ፣ ሃይድሮላይዘብል እና ኮምፕሌክስ ብለን መሃል ላይ ደግሞ ኮንደንስድ ኦር ካቴኮል የምንለው አለ ላይክ ፍላቫኖል የምንላቸው። ይሄንን ደግሞ ሃይድሮላይዘብል ታኒን ኦር ሃይሮጋሎል ቱ ጋሊታኒን እና ኢላጊታኒን ብለን ደግሞ በሁለት እንከፋፈላቸዋለን። ሶ ታኒን ክላሲፊኬሽኑ በዋናነት ትሩ እና ሲዶ ታኒን ነው። ትሩ ታኒን ደግሞ ሃይድሮላይዘብል ኮንደንስድ እና ኮምፕሌክስ ታኒን ብለን ፈርዘር እየከፋፈልን ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱን ለማየት ያህል ለምሳሌ ሃይድሮላይዘብል ታኒን ስንል they are a polymer of gallic acid ናቸው ማለት ነው። OH ነው እንደዚህ ያለ ኮምፕሌክስ ሹገር ሞይቲም አለው። ስለዚህ በጣም ውሃ ውስጥ እንግዲህ በቀላሉ ሶለብል መሆን የሚችል ሰከንደሪ ሜታቦላይት ነው። as the name indicate these tannin are hydrolyzed by acid or enzyme quickly in the product of hydrolysis are gallic acid and ellagic acid ነው። እንግዲህ ይሄ ሃይድሮላይሲስ ሲሆን ምንድነው የሚሰጠን? ጋሊክ አሲድ እና ኢላጊክ አሲድ የሚለውን ይሰጠናል። on dry distillation gallic acid and other component get converted into pyrogalol። ይሄ ወደ ፓይሮጋሎል የምንለው ደግሞ በዲስቲሌሽን ስፔሻሊ ድራይ ዲስቲሌሽን በመጠቀም ወደዚህ መቀየር ይችላል። ቅድም እንዳልነው ብሉ ከለር ፕሮዲዩስ ካደረገ በፌሪክ ክሎራይድ ቴስት ሶ there is hydrolyzable ታኒን አለ ማለት ነው ክሩድ ድራጋችን ነው። ስለዚህ ከአንድ ፕላንት የሆነ ክሩድ ድራግ ካወጣን በኋላ ይሄኛውን ከግምትና እናስገባና ኳሊታቲቭሊ ሃይድሮላይዘብል ታኒን አለ የለም የሚለውን በፌሪክ ክሎራይድ ቴስት ኢንቨስቲጌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ፋይቶኬሚካል ኢንቨስቲጌሽን የምንለው ነው ማለት ነው። ሶ based on the nature of phenolic acid hydrolyzable tannin are further classified into galitanin like gallic acid or elagitannin the so called hydroxy ዲፒክ ኦር ቼፑሊክ አሲድ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። እንግዲህ based on the nature of phenolic acid ነው ታዲያ ይሄንኑ ሃይድሮላይዘብል ታኒንን ወደ ጋሊታኒን እና ኢላጊታኒን አርገን እንደሁለት ምንከፍለው። ሶ ጋሊክ አሲድ የምንለው እንግዲህ ስትራክቸሩ እንደምታዩት ነው። ሃይድሮክሲ ዲፌኒክ አሲድ የምንለው ስትራክቸሩ ልክ እንደዚህ ነው። the so called ቼፑሊክ አሲድ የምንለው ደግሞ ልክ ታፍ this structure ኢላጊክ አሲድ የምንለው ደግሞ ላይክ ኮምፕሌክስ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ከጋሊክ አሲድ ተነስተን ወደ ኢላጊክ አሲድ ስንሄድ ስትራክቸሩ ኮምፕሌክስ የሆነ የበለጠ ይሄዳል። ነገር ግን still we have multi OH functional group that's why it can be hydrolyzable in water ምንለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ኮንደንስድ ታኒን የምንለው ነው። so called proanthocyanidin እንላቸዋለን በሌላ ስማቸው are polyflavonoid or flavan structure ያላቸው ናቸው። they tend to polymerize in strong acid or oxidizing agent and the enzyme producing ይላል insoluble red or brown colored product known as phylophins የምንለው ነው ፕሮዲዩስ የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ኮንደንስድ ታኒን መኖራቸውን ቼክ የምናደርገው ነው the so called by using oxidizing agent or strong acid በመጠቀም ፖሊመራይዝ ይሆናል። during that time insoluble red or brown colored product ይፈጠራል። ያንን ምን እንለዋለን? phylopaphine እንለዋለን። so this phylopaphine shows that the condensed tannin most are formed by condensation of flavanols such as catechin or flavan diols called leucocyanidin. They are related to flavonoid pigment because they are formed via derivative of flavon like catechin or flavanol or flavan diols. So the most important example of condensed diol are flavonoid or flavan. Among that the so called flavanol and the flavan diols are the best example.
ኦፍ ኮንደንስድ ታኒን ማለት እንችላለን። ኦር ፕሮአንቶሲያኒዲን ታኒን የምንላቸው የፍላቮኖይድ እና ፍላቫን ስብስብ ናቸው ማለት ነው። የዛን ክላስ የያዙ ናቸው። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ነው ስትራክቸራቸው። ኮንደንስድ ፍላቫን የምንላቸው በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ጃይንት ስትራክቸር ያላቸው ኮምፓውንዶች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ዘሶኮል ፕሮሲያኒዲን ወይም ደግሞ ፕሮ ኤልፊኒዲን እንላለን። የሁለቱ ልዩነት እንግዲህ ቤዝድ ኦን ዴር አር ግሩፕ ነው። ይሄ አር ግሩፓቸውን ብቻ ሃይድሮጅን ወይም ደግሞ ሃይድሮክሲል ግሩፕ በማድረግ ስማቸው እንዲለያይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስቲል ይሄም somewhat soluble ነው because of polyphenolic class in their structure. When you come to the comparison of the two, there is hydrolyzable and condensed catechol አለ። ሃይድሮላይዝም ስናይ ያው ይሄኛው ከስሙ እንደምትረዱት ሞር ሃይድሮላይዘብል ነው። ይሄ ግን ናን ሃይድሮላይዘብል ነው። ይሄ ድራይ ዲስቲሌሽን በመጠቀም ፓይሮጋሎልን ሲሰጥ ይሄ ደግሞ ካቴኮል ነው የሚሰጠን። ፌሪክሎራይድ ቴስት ብሉ ከለር ነው፣ ብሉ ብላክ ከለር ነው ፎር ሃይድሮላይዘብል። እዚህ ጋር ግሪን ከለር ነው። ብሮሚን ወተር ስንጨምር ደግሞ እዚህ ጋር ፕሪሲፒቴሽን የሚባል አይፈጠርም። ኬዝ ኦፍ ሃይድሮላይዘብል እዚህ ግን ፕሪሲፒቴት ይፈጠራል። when you see the example ጋል ክሎቭ እና ሩባር በመነላቸው they are hydrolyzable ናቸው። ሲናሞን ቲ እና ሄና are the best example of condensed ወይም ካቴኮል ክላስ ታኒን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ኮምፔር ልናደርጋቸው እንችላለን። እስካሁን ያየነውን ሰማራይዝ አድርጎ በቴብል ላይ ያስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስንል they are modified ኢላጊታኒንስ resulting from the addition of flavonoid moiety ተጨማሪ ፍላቮኖይድ ሞይቲ ሲኖረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኮምፕሌክስ የምንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ፍላቮኖይድ ስትራክቸር አለ፣ እዚህ መካከል ሹገር ሞይቲ አለ፣ ሌላ ስትራክቸር እዚህ ጋር ደግሞ አለ። now this structure is so called complex tannin የምንለው ቤስት ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። የኛው ዛዝሯን ሲዶታኒን ቅድም ብለናል። አሬ ኮምፓውንድ ኦፍ ሎ ሞለኪውላር ዌይት ያላቸው ናቸው። ከትሩ አንፃር ስናይ ሞለኪውላር ዌይታቸው ዝቅ ያለ ስትራክቸራቸው በጣም ያን ያህል ኮምፕሌክስ ያልሆነ ነው። give some of the reaction of tannins usually found in combination with tannins example catechins chlorogenic and epicaconic acid የምንላቸው the best example of pseudotannin ናቸው ማለት ነው። relatively molecular weight-አቸው somewhat ከዛኛው አንፃር ስናወዳድር ዝቅተኛ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። so what are their medicinal industry ወይም ደግሞ in pharmaceutical industry ለምንድን ነው የሚጠቅሙት ስንል አንደኛ as astringent or in superficial wound ስለዚህ wound healing effect ላይ ትልቅ ጥቅም አላቸው። ምክንያቱም they enhance tissue regeneration ዳሜጅ የሆነውን ቲሹ በአዲስ ቲሹ የመቀየር ትልቅ ጥቅም አላቸው ማለት ነው ታኒን የምንላቸው። ስለዚህ አንዱ wound healing effect ላይ ተመራጭ እንዲሆኑ ያደርጋቸው ይሄ ነው። ሌላው እንደ አንቲዶት አክት ያደርጋሉ። ስፔሻሊ ሄቪ ሜታል አልካሎይድ እና ሰም ግላይኮሳይዶች ኮምፕሌክስ ወይም ደግሞ ቶክሲሲቲ ሲኖር እንደ አንቲዶት ወይም ደግሞ እንደ ማርከሻ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ለምን they can produce what a complex compound with heavy metal and alkaloid ብለናል። for the protection of inflamed surface of mouth and throat ስለዚህ እንደ የአፋችን ውስጥ የሚፈጠሩ ቁስለቶችን ጉሮሮ አካባቢ ላይ ላሉ ቁስለቶች ኢንፍላሜሽኖች የማከም አቅም አለው። in labs reagent for detection of protein alkaloid and heavy metal because of their precipitating property ቅድም ብለናል። ታኒንን አልካሎይድ ላይ ፕሮቲን ላይ ሄቪ ሜታል ላይ ከጨመርነው ፕሪሲፒቴሽን ይፈጠራል ብለናል። ስለዚህ አልካሎይድ ፕሮቲን ኦር ሄቪ ሜታል አንድ ፕሮዳክት ውስጥ መኖሩን ቼክ ለማድረግም እንደ ኢንዲኬተር ልንጠቀመው እንችላለን። እንደ ጂአይቲ ፕሮብሌም እንደ አንቲዲያሪያል እንጠቀማለን። አንቲባክቴሪያል፣ አንቲፋንጋል፣ አንቲቱመር አክቲቪቲ ሁላ አላቸው። ኮሜርሻሊ are widely used in laser industry ነው ማለት። ስለዚህ ሌዘር ኢንዱስትሪ ውስጥ ያው ስሙ እንደምትረዱት ታነሪ ወይም ደግሞ ይሄ ሌዘር ኢንዱስትሪ በደንብ አድርገው ይተቀሙታል ለማለት ተፈልጎ ነው። ሜዲሲናሊ በጣም ለሪ ሆኑ ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰማራይዝ አድርገን በቴብል ስናስቀምጥ ለምሳሌ ክሩድ ድራግ ቦታኒካል ሶርሱን፣ አክቲቭ ኮንስቲቱዌንቱና ሜዲሲናሊ ወይም ፋርማሲውቲካሊ ምን አይነት አፕሊኬሽን አለው የሚለውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ጋልን ከወሰድን የክሩድ ድራግ ጋል ኮንቴን ፓቶሎጂካል ግሮዝ ኦን ዘ ስቲም ኤንድ ባርክ ኦፍ ኩርከስ ኢንፌክቶሪያ ሶኮል ፋጊሻ ፋሚሊ ስር የሚገኝ ፕላንት ነው ይሄ። ከዛ ፕላንት ውስጥ ነው አይዞሌት የተደረገው። ያው አክቲቭ ኮንስቲቱዌንቱ ታኒክ አሲድ ነው። ሚክስቸር ኦፍ ሃይድሮላይዘብል ታኒን ከምንላቸው አንዱ ነው። ብዙ ጊዜ ፎር ስኪን ዲስኦርደር፣ አኪዩት ዲሃሪያ፣ ፎር ሞዴሬት ኢንፍላሜሽን ኦፍ ትሮት እንደ ቫጂና እንደ ፎር ፉት ፐርስፓይሬሽን ውስጥ ለፋንጋል ትሪትመንት ማለት ነው ትልቅ ሚና ይጫወታል። ዊች ሀዘል የሚባል አለ ሌላ። ይሄ ደግሞ ዘ ድራይ ሊቭስ ኦፍ ሃሜሜሌስ ቪርጂኒና ከሚባል ሳይን ፕላንት ነው አይዞሌት የተደረገው። ፋሚሊው እንግዲህ ሃማሜሊዴሺያ የሚባል ነው። from this family የተገኘችው ቺ ስፒሺስ the mixture of hydrolyzable the condensed plus pseudotannin በውስጧ
እንደ አክቲቭ ኮንስቲቱዌንት ይዛለች። ዋናው ጥቅሟ እንግዲህ can be used for astringent እንደ hemostatic, for skin disorder እንደ hemorrhoid, for acute diarrhea, for inflammation of the gum እንደ mouse። ለዚህ በጣም ጥሩ የሆነች አንቲ ኢንፍላማቶሪ ኤጀንት ነች ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፋርማሲውቲካሊ ይሄን ያህል ሚና አላቸው። ሌሎችም ደግሞ እናንተ እየጨመራችሁባቸው መሄድ ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ እዚህ ቻፕተር ውስጥ እዚህ ሰብ ቶፒክ ውስጥ መታየት ያለበት ሊፒድ እና ዋክስ የምንላቸው ናቸው። ሶ ሊፒድ እንደምታውቁት ፋሚሊ ኦፍ ኮምፓውንድ that include triglyceride እንደ ፎስፎሊፒድ ነው። ትራይግላይሰራይድ ስንል ፋትና ኦይልን በውስጡ ይይዛል። ፎስፎሊፒድ ደግሞ ስንል ላይክ ፎስፌትን ይይዛል ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ የምታዩቸው they are the ሊፒድ ናቸው ማለት ሊፒድ ናቸው። ሌላው ስቴሮሎች ናቸው። ያው ይታወቃል። ኮሌስትሮል manufactured in the body for the variety of purpose from to produce what ስቴሮይድ ሆርሞን እና ስቴሮይዳል ድራግ የምንለውን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቅሙ ላይ ኮሌስትሮል፣ ኤርጎስቲሮል፣ ሲቶስቲሮል የምንላቸው they class of ስቴሮል ናቸው። ፎስፎሊፒድስ almost similar with triglyceride but contain phosphorus in addition phosphate moiety ስላለው ነው ማለት ነው። ሊፒድ እንግዲህ እነኚህን በውስጡ ይይዛል ማለት ነው። So here fixed oil fats and the wax are there. Fixed oil and the fat are heterogeneous mixture of different esters of glycerol within the higher long chain fatty acid almost 4 to 24 carbon atom በውስጡ ይገኛል። ፊክስድ ኦይል እንደ ፋት ስንል ሞር ኦፍ they are heterogeneous ናቸው። homogeneous mixture አይደሉም። የተለያየ ሞኖሳካራይዶችን በጋራ ሊይዙ ይችላሉ። and different esters of glycerol with higher long chain fatty acid ይላል። animal or plant origin ሊሆኑ ይችላሉ actually. So fixed oil have higher proportion of unsaturated fatty acid in their triglyceride while fat have higher proportion of saturated fatty acid in their triglyceride. And the complete hydrolysis of fixed oils in the fatty yield glycerol in the mixture of fatty acid. So fatty acid completely hydrolyze and fatty fixed oil and the fats yield ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ fat ስንል it may be saturated or unsaturated fatty acid ሊሆን ይችላል based on the number of their double bond or the degree of unsaturation ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁለቱንም በጋራ እንግዲህ ፋቲ አሲድ እንላለን። ናቹራሊ ኦከሪንግ ፋት እንደ ኦይል ስናይ እንግዲህ አኒማል ፋቶች አሉ ላይክ ላርድ ስዊት የምንለው ለካው ይሄ ድብ የምንለው እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፋቲ ዲፖዚሽን ያለው አኒማል እንደው ይታወቃል። ሌላው ቬጂቴብል ኦይል ላይ ሰንፍላወር ኦይል እንደ ኮኮናት ኦይል የምንለው ናቹራሊ ፋት እንደ ኦይል በውስጡ ይኖረዋል። ሌላ ማሪን ስፒሺሶች አሉ ላይክ ኮድ ሊቨር ኦይል የምንለው ኦይል የምንላቸው በጣም ትልልቆች አሳ በውስጣቸው ፋት እንደ ኦይልን ኮንስቲቱዌንት አድርገው ይገኛሉ። ስለዚህ ፋት እንደ ኦይል can be naturally found from animal or from vegetable or from marine species እንላለን ማለት ነው። እኚህ እንግዲህ ደግሞ ወስደን for medicinal purpose ደግሞ ከነሱ ውስጥ active constituent አውጥተን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። when it comes to the properties of fat in the fixed oil at room temperature fixed oil are liquid and the fat are solid or semi solid ስለዚህ ይለያያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ፋትስ ፊክስድ ኦይል የምንላቸው ሊኩዊዶች ናቸው። እነኛ ግን ሶሊድ ናቸው at room temperature ወይ ደግሞ ሰሚ ሶሊድም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሰሚ ሶሊድም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት። ሌላ ግሪሲ ናቸው። ሰውነታችን ላይ ሲቀቡ የሆነ የመጣበቅ የመያዝ አቅም አላቸው፣ የማብረቅረቅ አቅም አላቸው ማለት ነው። have lower specific gravity than water insoluble in water yes because of their non-polar ከሆኑ water ውስጥ soluble አይሆኑም፣ አልኮል ውስጥም soluble አይሆኑም። ስለዚህ ይፈልጋሉ soluble in non-polar solvents such as petroleum ether, hexane, chloroform, benzene የምንላቸው they are the best solvent for fats and fixed oil. They are non-volatile and cannot be distilled and turn rancid to storage due to free acid. እንግዲህ ፍሪ አሲዲቲ የሚያገኙ ከሆነ ወይ ደግሞ ኦክሲጅን የሚያገኙ ከሆነ ራንሲዲቲን ፕሮዲዩስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ስቶሬጅ ኮንዲሽናቸው በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ መሆን አለበት። ester of glycerol converted into soap by heating while alkali saponification. ያው esterification ስንል converting into soap or saponification ሊሆን ይችላል or heating with alkali ሊሆን ይችላል። so-called saponification or soap production የምንለው ማለት ነው። ያው ሳሙና የሚመረተው እንግዲህ አንዱ በተለይ ደረቅ ሳሙና የምንለው ከአኒማል ታሎ እንደሆነ አይተናል ኦርጋኒክ ላይ። ስለዚህ ከዛ ማያያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ሶሪ እዚች ጋር እቺን ፒክቸር በደንብ ላሳያችሁ። ካያችሁት እንግዲህ ኦይል እና ወተርን አንድ ጋር ሚክስ ለማድረግ ነው እየሞከረ ያለው። በዴንሲቲ ወተር ከታች ነው፣ ኦይል ደግሞ ከላይ ነው። ያው ዘይትና ውሃ ማለት ነው ባጭሩ። ይሄ የሆነበት ምክንያት አንደኛ ሁለቱ አይዋደዱም። this one is hydrophobic, this one is hydrophilic። ሁለተኛ ደግሞ የወተር ዴንሲቲ greater than that of የኦይል ዴንሲቲ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ like resolve like principle የሚለው ተርም በደንብ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። fatty acid found in fixed oil in the fat ስንል they have a single carboxyl
ግሩፕ እንደ ሎንግ ነን ፖላር ሃይድሮካርበን ቼን አለ። እንግዲህ ፖላርም ነን ፖላርም ቼኖች አሉ ሲንግል ካርቦኒል ኮምፓውንድ ውስጥ። እንግዲህ ቴል እና ሄድ አለው። maybe the tail is hydrocarbon which is non-polar, the head is maybe polar ሊሆን ይችላል። naturally occurring fatty acid differ from one another by their chain lengths in the presence, number and the position of their double bond, degree of unsaturation ስንል ነው። number ስንል ስንት double bond አለው፣ position ስንል cis ነው trans ነው፣ presence የሚለው ነው። ሌላው in the presence or absence of alkyl branches branched ነው ወይስ ደግሞ straight chain ነው ያለው የሚለው ሌላው ዲፈር የሚያደርጋቸው ነው ማለት ነው ፋቲ አሲድን ማለት ነው። based on the number of carbons ስንላው ለምሳሌ nearly all fatty acid in nature have even number of carbon chain ይላል። and according to the chain lengths ምናልባት ሾርት ፋቲ አሲድ የምንላቸው አሉ ከ2 እስከ 4 ያላቸው፣ ሚዲየሞቹ ከ6 እስከ 10 ካርበን ቼን አላቸው። ሎንግ ብንለው እንግዲህ ከ12 እስከ 24 ካርበን ቼን ያላቸው ናቸው። so the fatty acid with 16 to 80 carbon are almost important and abundant ናቸው። በብዛት ባለ 16 ካርበን ባለ 18 ካርበን ሳቹሬትድ ሊሆን ይችላል። አንሳቹሬትድ ግን ሞር ኦፍ አባንደንት ሆነው ይገኛሉ ማለት። ስለዚህ አባንደንሲ ኦፍ ፋቲ አሲድ ከ12 እስከ 24 ባለው መሃል ነው። in nature unsaturated fatty acid are twice as abundant as saturated fatty acid. two or more double bond exists as non conjugated double bond። አሁን እንግዲህ አንሳቹሬትድ ስንል ከሁለት እና ከዛ በላይ ደብል ቦንድ አለው ማለት ነው። ፖሊ አንሳቹሬትድ እንላለን። ሶ በብዛት አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲዱ ነው ከሳቹሬትድ አንፃር የሚገኘው ማለት ነው። አባንደንሲ ስናይ ኦከራንሳቸውን ስናይ unsaturated is greater than that of saturated in nature ማለት ይቻላል ማለት ነው። so longer chain and the saturation increase melting point of fatty acid strict if single bond oleic if double bond ይላል። ይሄ ምን እያለ ነው ያለው እንግዲህ ቼኑ እየረዘመ ሲሄድና ሳቹሬሽኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል ሜልቲንግ ፖይንቱ ምን እያደረገ ይሄዳል ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ደብል ቦንድ እየበዛ ሲሄድ ሜልቲንግ ፖይንቱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለምን ደብል ቦንድ በቀላሉ ብሬክ ማድረግ ስለሚችል፣ ሲንግል ቦንድ ግን በቀላሉ ብሬክ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር 18 1 ይላል። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? አንደኛው ማን ነው? አዎ አንድ ደብል ቦንድ አለ ነው። ያ ደብል ቦንድም 8ኛው ካርበን ነው። 8ኛው እና 9ኛው ካርበን መካከል ደብል ቦንድ አለ ነው። አንደኛው ካርበን ላይ ደግሞ ካርቦክሲሊክ ፈንክሽናል ግሩፕ አለ። ቶታሊ ደግሞ 18 ካርበን አለው ማለት ነው። 18 ካርበን አሁን እቺ 18 ሲል 18 ካርበን ያለው እንዳያችሁ ከ1 እስከ 18 ነው። አንድ ሲል ካርቦክሲል ፈንክሽናል ግሩፑ አንደኛው ላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር 8 ሲል ደግሞ 8ኛው ላይ ምን አለ? ደብል ቦንድ አለ ማለት 8ኛው እና 9ኛው መካከል ደብል ቦንድ አለ። እሱን ለመጠቆም ነው ልክ እንደዚህ የምንጠቀመው ማለት ነው ብዙ ጊዜ። ሌላው ፋት እንደ ኦይልስ አር built from alcohol with 3 OH ግሩፕ ይላል። ያው ትራይግላይሰሪድ ወይም ግላሴሮል የምንለው እሱ እንግዲህ አንዱ የፋቲ አሲድ ኮምፖነንት ነው። ከዛም ነው ሜድ የሚያደርገው። እንደምታዩት ይሄ ግላይሴሮል ነው። ሶ ግላይሴሮል is the component of fat እንደ ኦይል ማለት ይቻላል። ከዛም ቢልት የተደረገው ሲስተማቲክ ኔም ፕሮፔን 1 to 3 ትራይኦል እንላለን። 1 2 3 ሶስቱም ላይ ምን አለ? አልኮል አለ። ኦልን ትራይ ስንል 3 ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፔን 1 2 3 ትራይኦል እንላለን። 3 ካርበን ስላለው ፕሮፔን ብለናል። 1 2 3 ስለሆነ ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ ኔም ማድረግ እንችላለን። ይሄ ደግሞ 3 ዳይሜንሽናሊ እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል ባይ ዩዚንግ ስቲክ እንደ ቦል ሞዴል ማለት ነው። ስቲክ እንደ ቦል ሞዴሉን ተጠቅሞ ነው ያስቀመጠው እንደዛ። ሌላው ፋት እንደ ኦይል አሪስተርስ ኦፍ ግላይሴሮል እንደ ሎንግ ቼን ካርቦክሲሊክ አሲዶች ናቸው ብለናል ቅድም። ትራይግላሰራይድ 3 ፋቲ አሲድ አር ዜር። ይሄ እንግዲህ ሃይድሮሊሲስ ስናደርግ ነው ፋት እንደ ኦይል የምናገኘው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ልታረጉት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦከራንሳቸውንና ኮመን ኔማቸውን ለማስቀመጥ ሞክሯል። ሰም ናቹራሊ ኦከሪንግ ፋቲ አሲድ ስትራክቸር ፕሮፐርቲ እና ኖሜንክሌቸራቸውንም ጭምር አስቀምጦልናል። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሜልቲንግ ፖይንት፣ ሶላቢሊቲ፣ ስፔሻሊ ሶላቢሊቲ ስንል ውሃ ውስጥና ቤንዚን ውስጥ ያላቸው ሶላቢሊቲ። ያው ይሄ ብዙ ጊዜ ወተር ሶላብል አይደሉም ብለናል። ለምን? ነን ፖላር ስለሆኑ። ለዛም ነው ቁጥሮቹን ካያችሁ በጣም 0.0 0.0000 እያለ ነው። እዚህ ጋር ግን በጣም ከፍተኛ ነው። ሜልቲንግ ፖይንታቸውም እንደምታዩት ኢንተርሚዲየት ነው። ይሄ ሜልቲንግ ፖይንት እንግዲህ ሳቹሬሽኑ ሲበዛና አንሳቹሬሽኑ ሲበዛ ልዩነት እንዳለውም ደግሞ አይተናል። ቤዝድ ኦን ዘ ነምበር ኦፍ ካርበን ምንም አይነት ደብል ቦንድ የለውም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 0 ሲል ኖ ደብል ቦንድ አትወል እያለ ነው። እንዳሉ እነኛው ሳቹሬትዶች ናቸው። እዚህ ሲመጡ ደግሞ ደብል ቦንድ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ በቅንፍ አድርጎ ሲያስቀምጥ ፖዚሽን ኦፍ ደብል ቦንዱን እየጠቆማችሁ መሆኑን አንደርስታንድ ልታደርጉ ያስፈልጋል ማለት ነው። እናንተው ራሳችሁ እንቀስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ሃው ዊ ካን ኤክስትራክት፣ እንዴት ነው ኤክስትራክት የምናደርገው? ለምሳሌ አልካሎይድን በሶልቨንት ኤክስትራክሽን ብለናል። ተርፒኖይድን በዲስቲሌሽን ብለናል። እነኚህን ደግሞ ታኒን የምንላቸው እንዴት ነው ኤክስትራክት የምናደርገው? ስፔሻሊ ፋት
ፊክስድ ኦይል እንደ ፋትን እንዴት አድርገን ኤክስትራክት እናደርጋለን? ፍሮም ፕላንት ኤክስፕሬሽን ሜተድ እንጠቀማለን። ኢን ኤክስፕሬሽን ሜተድ the seed of the oil bearing plant are crushed between the two heavy roller to squeeze the oil in out ይላል። መጭመቅ ማለት ነው ባጭ በመጭመቅ እንግዲህ ፕላንቱን ፓርት ዘይት አለበት ተብሎ የሚታመነውን ክረሽ አድርገን ከጨፈጨፍን በኋላ እንዲጨመቅ ማድረግ ነው። ስለዚህ በዛው ዘይት ይወጣል ነው። if the heavy roller are heated the method is called hot expression ይባላል። እንግዲህ expression may be cold or hot ሊሆን ይችላል ሙቀት ካለና ከሌለ ነው። if heavy roller are not heated the method is called cold expression so either cold expression or hot expression method በመጠቀም እንደምታዩት እዚህ ጋር ፊክስድ ኦይል እንደ ፋትን ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ኤክስትራክሽን ቴክኒካችን ሌላው from animals ነው። by heating the animal tissue with steam the fat is melted and separated from the remaining matter ያ እንግዲህ ስፔሻሊ አኒማል ቲሹ ከሆኑ ደግሞ by using steam ወይም ደግሞ heat ምን እናደርጋለን? እናቀልጠዋለን። ከቀለጥን በኋላ እንግዲህ ሴፓሬት እናደርጋለን ማለት ነው። alternatively adipose tissue are cut and mixed with hot water to melt the pure fat which is then separated by powering ስለዚህ steam or heating with steam animal tissue with steam can be the technique for what extracting fat and oil from animal source ማለት ነው። when you see the commercial application of fixed oil fat እንግዲህ as food ይጠቅሙናል as a lubricant as soap production ቅድም animal ታሎ ብለናል። ሳሙና የሚመረተው and main paint and varnish manufacturing like drying oils yes የቫርኒሾችን ቀለሞችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ላብሪካንቶችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ በጣም ጠቃሚዎች የሆኑ ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ናቸው the so called fixed oil እንደ ፋት የምንላቸው ማለት ነው። in pharmacy especially they can be used for different disease treatment ለምሳሌ ፔኑት ኦይል ወይም ደግሞ አራቺስ ኦይል የምንለው ከወሰዳችሁ the seed kernel of cultivated variety of arachis hypogea የምንለው ፕላንት ነው። አራቺስ ኦይል ኤክስትራክት የተደረገበት ፋሚሊው ፌባሺያ ነው። cold extraction technique followed by solvent extraction በመጠቀም ነው አራቺስ ኦይልን ያወጣ ነው። this colorless or sometimes pale yellowish color ያለው ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አራቺስ ኦይል ለተለያየ ሜዲሲናል ፐርፐስ ለተለያየ ፎርሙሌሽን እንጠቀመዋለን። in clinical area ointment or semi-solid dosage form produce ለማድረግ በደንብ አድርገን እንጠቀመዋለን። what is the composition ምንድነው ኮምፖዚሽኑ? ፋቲ አሲድ ለምሳሌ ፓልሚቲክ አሲድ ምንም አይነት ደብል ቦንድ የለውም። ከ8 እስከ 20% ፋቲ አሲድ ይዛል። ከ1 እስከ 4 ስቴሪክ አሲድ ፐርሰንት ይዛል። 56 እስከ 86 ኦሌይክ አሲድ አንድ ደብል ቦንድ አለው። ሊኖሌኒክ አሲድ ስንል ሁለት ደብል ቦንድ አለ። እንደ ሶኮልድ ማይነር ፋቲ አሲድ አር ላይክ አራቺዲክ አሲድ፣ በሂኒክ አሲድ፣ ሊግኖሬ ሴሪክ አሲድ የምንላቸው the best example of fatty acid የምንላቸው ብዙ ጊዜ they are valid for intramuscular injection the preparation of margarine ይላል። ሰው እንዳልኳችሁ ነው in hospital on clinical area for preparing extemporaneous preparation ትልቅ ጥቅም አላቸው። እንደ vehicle እንደ ሚዲያ ሊያገለግሉን ይችላሉ ማለት ነው። ሰው እሱን እንትን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የምታውቋቸው ፕላንቶች ናቸው። አብዛኞቹ በውስጣቸው ኦይል ይኖራቸዋል። ከዛ ነው ላይ ፔኖት of course ባህር ዛፍ ቅጠል እያሳያችሁ ነው ያለው። ስለዚህ እነኚህ በሙሉ the source of የፕላንት ዝርያዎች ናቸው። ሶ እንግዲህ እንደምታውቁት ለብዙ ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። in industry as well as in food industry as well as again in the so called what the so called pharmaceutical industry so ሚናቸው የጎላ ነው ማለት ነው። የጎላ ሚና ያላቸው ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ናቸው የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮአችን በጣም እንደተመቻችሁ እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ የተማራችሁበት እንዳላችሁ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች አሁንም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ታበረታቱን ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁም ለሌሎች ተማሪዎች ይደርሳል ብላችሁ ካመናችሁ ሼር አድርጓቸው፣ እነሱም ይማሩበታል ማለት ነው። ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የሚቀጥለው ካስተር ኦይል ነው። እንግዲህ ሶ ካስተር ኦይል እንደምትረዱት ከስ ነው የወጣው ከጉሎ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት እዚህ ጋር ጉሎ ነው። ሶ ከጉሎ ነው እንግዲህ የወጣው። ሶ from the rhipsidis of Ricinus communis or Euphorbicia የሚባል ፋሚሊ የሚገኘው እንግዲህ ጉሎ ካስተር ኦይል is colorless or yellow extremely high viscosity በጣም ከፍ ያለ ነው። colorless or pale yellow color ሊሆን
ይችላል ማለት ነው። ፋቲክ አሲድ ኮምፖዚሽን ካየነው 90% ሪኖሌክ ሪሲኖሌክ አሲድ ነው። አይሶሪሲኖሊክ አሲድ አለው 3% ኦሌይክ ነው። ከ3 ጋር ሊኖሌኒክ ዳይሃይድሮክሲ ስቴሪክ ፓልሚቲክ እና ስቴሪክ አሲድ በውስጡ የያዘ ነው። እንግዲህ በጣም ስፔክታኩለር ከሚባሉት ኦይሎች ይሄም በሜዲሲናል ቫልዩ ለምሳሌ አስፓርጌቲቭ ስቲሙላንት ፓርክ ስሞል ኢንተስታይን ስቲፍኒንግ ኤጀንት ኢን ኦይንትመንት እና ክሬምስ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ላብሪካንት አስ ውንድ ሂሊንግ ኢፌክት ሁላ ጭምሮ አለው ማለት ነው። ወይ ዘ ሶ ኮልድ ካስተር ኦይል የምንለው ከሪሲነስ ኮሚነስ የወጣው የጉሎ ዘይት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ጥሩ የሆነ ኮምፖዚሽን ኦፍ ፋቲ አሲድ በውስጡ ያለው ኦይል ከምንላቸው ውስጥ አንዱ እንደሆነ ልታውቁ ያስፈልጋል ነው። እንግዲህ ካስተር ኦይል ገበያ ላይ ይገኛል። የተለያዩ ፋርማሲ ውስጥም ይገኛል። ለተለያየ ፐርፐስ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላው አልመንድ ኦይል የምንለው ነው። so you know that the cold expression method from the kernel of Prunus amygdalatus ከሚባል ፋሚሊ ኤክስትራክት የተደረገ ዘይት ነው። እንግዲህ ይሄም so called ሌላኛው አልሞንድ ኦይል የምንለው ነው። so cold expression from the seed kernel of Prunus amygdalatus the so called sweet almond or Prunus amygdalatus var amara the family of Rosaceae ሮሴሺያ ፋሚሊ ውስጥ የሚገኝ ፕላንት ዝርያ ነው። so አልሞንድ ኦይል እንደ ፔሎ ሊኩዊድ ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲው ፋቲ ኮምፖዚሽኑን ካያን ፓልሚቲክ አሲድ በከፍተኛ ሁኔታ ይዟል። ኦሌይክ አሲድ ትልቁን የሚወስደው 18 62 እስከ 86% የሚወስዱ ነው። 1% ስቴሪክ አሲድ አለው። 22 ሊኖሌኒክ አሲድ በውስጡ አለው። ያው most of the time አልመንድ ለፀጉር እንግዲህ አልመንድ ኦይል እና ኮስሞቲክ ኢንዱስትሪ or cosmetology dermatological problem for skin irritation the sensation of hair could also be used as a vehicle for oil injection ይላል። ለዚህ ሁላ አልመንድ ኦይል እንጠቀመዋለን። ይሄ ጥቁር አዝሙድ ዘይት የምንለው ነው እንግዲህ እና ለብዙ ነገር ከሚጠቅሙ አንዱ የዘይት ዝርያ ነው ማለት ነው። ይሄም ሌላኛው ፍላክሲድ ኦይል የምንለው ነው። ኦፍ ሊነስ ሊነም ዩሲታ ዝርያ ውስጥ የተገኘ ዘይት ነው። this yellow liquid when fresh but when exposed to air gradually thicken and darken in the color and the form hard varnish ይላል። ስለዚህ exposure to light may affect the liquid oil ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይት ኤክስፖዝ መሆን የለበትም። ፋቲ አሲድ ኮምፖዚሽኑን ካየን በብዛት ከ36 እስከ 50 ያለው አልፋ ሊኖሌኒክ አሲድ የምንለው ነው። እሱም ደግሞ ደብል ቦንድ ለካርቦን ነምበር 9 12 እና 15 and 20 to 24% ሊኖሌኒክ አሲድ ነው። ኦሌይክ አሲድም አለው። ስቴሪክ እና ፓልሚቲክ አሲድን ኮምፖዝድ የሆነ ኦይል ነው። እንግዲህ ይሄ ፍላክሲድ ኦይል ኦር ሊንሲድ ኦይል የምንለው ይሄም ፋርማኮሎጂካሊ ኦር ቴራፒውቲካሊ ዘይት አይነቶች ነው ማለት ነው እና ለተለያየ ፐርፐስ ልንጠቀመው የምንችል ዘይት ነው ማለት ነው። so you have to have this as additional እንደዛ ዘሮኒስ ቴዮብሮማ ኦይል ምንለው ነው። ይሄ ከካካኦ በተር አይዞሌት የተደረገ ኦይል ነው from the roasted kernel of ቴዮብሮማ ካካኦ ስቲርኩሌሺያ ፋሚሊ ስር ነው የሚገኘው። ይሄ ፕላንት ሶሊድ ነው በባህሪ ማለት ነው። ታዝላቲቭሊ ሸር ሜልቲንግ ፖይንት ከ30-35 መካከል ሜልቲንግ ፖይንት አለው። ኮምፖዚሽኑን ካየን ፓልሚቲክ አሲድ ስቴሪክ አሲድ ኦሌይክ እና ሊኖሌኒክ አሲድን ኮምፖዝድ ያደርጋል። ያው ደብል ቦንድ ያላቸውም ደብል ቦንድ የሌላቸውም ፋቲ አሲድ እንደ ኮምፖዚሽን ይታያሉ። ዋና ጥቅሙ ምንድነው ሲባል for the preparation of suppositories because of high content of unsaturated fatty acid composition ሊንሲድ ኦይልን አይጠቀምም። አንዱም ቴስቱ ጥሩ ስላልሆነ ሌላው ደግሞ unsaturated fatty acid composition በብዛት ስላለው ነው። ቴዮብሮማ ኦይል ግን እንዳልነው suppository preparation lipstick preparation ይጠቅማል። ትንሽ የዚህ ደግሞ ክፋቱ ምንድነው ኮስቱ ከፍ ይላል ማለት ነው። ሶ ቴዮብሮማ ኦይል እንግዲህ ብሮሚን የምንለው ዛንቲንግ ዴሪቬቲቭም የምናወጣው ከዚህ ነው። ያ ደግሞ ፎር ካርዲያክ ሄርት ፌለር እንዲሁም ፎር ማይልድ ስቲሙላንት ፎር ሲኤንኤስ ዲስኦርደር ስቲሙሌሽን የምንለው ለዛ ሁላ
እንደሚጠቅመን አይተናል። ይሄ እንግዲህ ዛፉ ነው። ከዚህ ዛፍ ነው ይሄ ዘይት የወጣው። ቴዎብሮማ ካካኦ ይባላል ሳይንቲፊክ ኔም። ለቴማ ኦይል ካምቢ ከዚህ ይወጣል። ይሄንን ኦይል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለካሊብሬሽን ኦፍ ሰፖዚተሪ ሙልድ እንጠቀመዋለን። ሰፖዚተሪ እና ፔሳሪ ለመስራት ስንፈልግ ሰፖዚተሪ ሙልዳችንን በዚህ ነው ካሊብሬት የምናደርገው ማለት ነው። ኮተን ሲድ ኦይል የምንለው ደግሞ ይሄ የጥጥ ዘይት የምንለው ነው። ፍሮም ዘ ሲድ ኦፍ ቫሪየስ ጂኦስፔርም የምንለው ማሌሻ ኦር ማልቬሻ ፋክተር ነው የሚገኘው። ማይስትሪክ አሲድ፣ ፓልሜቲክ አሲድ፣ ስቴሪክ፣ ኦሌይክ እና ሊኖሌኒክ አሲድን ኮምፖዝድ ሆኗል። በብዛት የምንጠቀመው እንግዲህ እንዳዘ ቬኬልስ ነው። አፍተር ሃይድሮጂኔሽን ሰብስቲቱት ፎር ላርጅ ኦይል የምንለውን ሰብስቲቱት ለማድረግም እንጠቀማለን። ግን ቀጥታ ሳይሆን ሃይድሮጂኔሽን ካደረግን በኋላ ወይም ከሃይድሮጂን ጋር ሪአክት እንዲያደርግ ካደረግነው ወይም የጥጥ ፍሬ ዘይት የምንለው ማለት ነው። እሱም ፎር ኢንጀክሽን ስፔሻሊ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ኮድ ሊቨር ኦይል የአሳ ዘይት ነው ይሄ። ሶ ፕሪፔር ፍሮም ዘ ፍሬሽ ሊቨር ኦፍ ኮድ ኦር ጋደስ ካላሪስ ኦር ጋዲዲያ ስፒሺስ ኦር ፋሚሊ ስር ያለ ማሪን ስፒሺስ ነው። ሶ ዘ ኮድ liver which contains about 50% oil is removed immediately after the fish are caught ይላል። ኮድ ኦይል ሊቨር composed of glyceride unsaturated fatty acid 85% እና 15 ደግሞ saturated ነው። based on the common fatty acid like omega 3 fatty acid የምንላቸው አሉ፣ ኦሜጋ 6 የምንለው አለ፣ ኦሜጋ 10 እነኚህ እንግዲህ ከአሳ ዘይት የሚገኙት ኦይሎች ናቸው ማለት ነው። uses as a source of vitamin A and vitamin D ይላል። የሚያገለግለን የዘይት ዝርያ ነው ማለት ነው። ሶ በጣም ጠቃሚ የሆነ ለብሬን እድገት ወር ለማይንድ እድገት ህጻናት በጣም ጠቃሚ የሆነው የዘይት አይነት ነው። ይወጣ ሌላው ዋክስ ነው። እንግዲህ ዋክስ አር ሚክስቸር ኦፍ ሎንግ ቼን ፋቲ አሲድ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ኦልሞስት ከ14 እስከ 26 ካርበን ነምበር ያላቸው አሉ። ሳቹሬትድ ቼን አልኮሎች አሉ ኦልሞስት ከ18 እስከ 36 ካርበን ነምበር ያላቸው the so called simple ester የምንላቸው። ሌላው ዋክስ አሩ ሶሪ ነው at room temperature ግን ማቅለጥ ይቻላል በሙቀት በመጠቀም ማለት ነው። እንደ abundant in plant leaves and cuticle layers commercially they are obtained from the very few source of ይላል animal and insect wax are also the common example of wax ነው። እንግዲህ ዋክስ እንግዲህ አልካኖል፣ ሃይድሮካርበን፣ አልዲሃይድ፣ ኬቶ የምንላቸውን ሞይቲ በውስጡ ይዛል። ፋቲ አሲድ እና ሎንግ ቼን አልኮል በጋራ ኮምፖዝድ ያደረገ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ዋክስ የምንለው። ሶ ሶሊድ ነው ብለናል። ነገር ግን በቀላሉ በ45 ዲግሪ ሴልሺየስ እና ከዛ በላይ በሆነ ምን ሊሆን ይችላል? መቅለጥ ወይም ደግሞ ሶፍት መሆን ይችላል። abundant in plant leaves of cuticle layer and commercial sources animal insect wax are also used ይላል። ለምሳሌ ንብ ከወሰድ ነው ገጋው እንግዲህ ዋክስ ነው ማለት ነው። ዋክስ ነው እንግዲህ ዋክስ ልክ እዚህ እንደምታዩት ንቦች እንግዲህ መጀመሪያ ማር ከመስራታቸው በፊት ይሄን ዋክሱን ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ ዲስ ዋክስ የምንለው አሁን በደንብ የምንጠቀመው ላቦራቶሪስ ፎር ኮምፓውንዲንግ ፎር ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኤክስቴምፖራነስ ፕሪፓሬሽን አንዱ ይሄ የዋክስ ዝርያ ነው ማለት ነው። this purified wax from the honeycomb of the bee or Apis mellifera and the honeycomb is composed of እንግዲህ myricyl palmitate, myricyl crotate and similar high molecular weight ኢስተሮችንም በውስጡ ይዛል። ብዙ ቲፊኒንግ ኤጀንት፣ ቤዝ ፕላስተርስ፣ ማኑፋክቸር ኦፍ ካንድልስ፣ ኮስሞቲክ እንደ ፖሊሽ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዲስ ዋክስን እንጠቀማለን። ነው የሎ ዋክስ በመባል ይታወቃል። ዋይት ዋክስ የምንለው አለ፣ ብሊችድ ዲስ ዋክስ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ብሊቺንግ የሎ ዋክስ። ብሊቺንግ is carried out by repeating exposure to sunlight and mainly used for ointment and cold cream preparation ላይ የሚጠቅመን ሰከንደሪ ሜታቦላይት ነው ማለት ነው። so called white wax or bleached beeswax ማለት ነው። beeswaxን ወደ white wax መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ካርኑባ wax ነው is obtained from the leaves of Copernica prunifera or Arecia family is chiefly myricyl cerotate and commonly used in the manufacture of candle polishes and beeswax substitute ይላል። ከዚህ ዛፍ ነው እንግዲህ የተገኘው። ይሄም የራሱ የሆነ ፋርማሲውቲካል ኤይድ ኦር ፕሪፓሬሽን ላይ ጥቅም አለው። በአጠቃላይ ስለ ታኒንስ እና ፋቲ አሲድ እና ፊክስድ ፋቲ አሲድ ዋክስን ጨምሮ ያየነው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከቪዲዮ የሆነ ቁም ነገር እንዳተረፋችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ሰላም